يا معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين رحمكم الله. روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقد لغوت. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله لعلكم ترحمون. اللهم صل على محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم قوي الإسلام من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وسيرهم على إقامة الدين. رب اختم لنا منك بالخير ويا خير الناصرين برحمتك يا أرحم الراحمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول 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 الله. حي على الصلاة. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حي على الصلاة. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حي على الفلاح. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حي على الفلاح. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله لا إله إلا الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم بارك على سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. رحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله خالق الأنام ورازق الهوام وقاسم الأقسام وحكيم الحكام وشارع الأحكام
وجائل النور والظلام وكاشف الضر والأسقام وغافر الذنب والإكدام وقبل التوب والإحجام أحمده على من عم به علينا من النعم التوام وأشكره على ما أجمل إلينا من القسم العوام وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ذو الجلال والإكرام والنوال والإنعام والمواهب العظام والنعم الجسام وأشهد أن محمدا عبده المقدام ورسوله القمقام ونبيه الإمام وصفيه الهمام أرسله مأمورا بالأنبياء والإعلام ومنصورا بالآيات والأعلام فلم يزل صلى الله عليه وسلم في إعانة الدين والإسلام وإهانة الكفر والأصنام حتى عاد الحق إلى النظام ومال الباطل للانهدام صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الكرام أفضل التحية والسلام أما بعد فأوصيكم عباد الله وإياي بتقوى الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah, beberapa hari lagi insyaallah kita akan memasuki bulan suci Ramadan, bulan yang ditunggu-tunggu oleh semua umat Islam dengan perasaan gembira. Dikatakan bahwa para ulama terdahulu menunggu-nunggu dan mempersiapkan kedatangan bulan Ramadan sejak jauh-jauh hari. Salah satu ulama Mu'alla bin Fadl menceritakan, kanu yad'una Allah Ta'ala sittata ashhur an yuballighahum Ramadan wa yad'unahu sittata ashhur an yataqabbala minhum. Dahulu para salaf berdoa kepada Allah selama 6 bulan agar Allah menyampaikan mereka ke bulan Ramadan, dan berdoa 6 bulan berikutnya agar Allah menerima amalan Ramadan mereka. Dijelaskan dalam kitab Lataiful Ma'arif. Bagaimana kita tidak berbahagia menyambut bulan Ramadan, sedangkan setiap ibadah kita dilipat gandakan pahalanya di bulan ini, dan nafas-nafas kita terhitung sebagai tasbih. Rasul sallallahu alaihi wasallam sendiri memberikan kabar gembira kepada para sahabatnya ketika datang bulan Ramadan. Sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an meriwayatkan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yubashshiru ashabahu qad ja'akum syahrul Ramadan syahrun mubarak iftaradallahu alaikum siyamahu yuftatahu fihi abwabul jannah wa yughliqu fi abwabul jahim wa tughallu fihi syayatin fihi lailatun khairun min alfi syahrin man hurima khairaha faqad hurima. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda untuk memberikan kabar gembira kepada para sahabat, telah datang kepada kalian bulan Ramadan, bulan yang diberkahi. Allah wajibkan atas kalian untuk berpuasa di dalamnya. Pintu-pintu surga dibuka di bulan ini dan pintu-pintu neraka ditutup. Setan-setan dibelenggu di dalamnya terhadap salah satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Orang yang diharamkan dari kebaikannya, maka ia benar-benar telah diharamkan dari kebaikan apapun. Hadis riwayat Ahmad. Maka ayo kita sambut bulan penuh berkah ini dengan perasaan gembira dan dengan semangat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan jadikan kedatangan Ramadan seperti kedatangan bulan-bulan lainnya. Jika di bulan-bulan lainnya kita banyak berdosa, inilah saatnya untuk meraih ampunan Allah Subhanahu wa taala yang terbuka lebar setiap harinya. Jika di bulan-bulan lainnya kita hanya melakukan ibadah wajib, inilah saatnya untuk menambah ibadah-ibadah sunnah yang mana pahalanya dilipat gandakan di bulan ini. Jika di hari lain kita tidak pernah membaca Al-Quran, inilah saatnya kita mulai membuka mushaf kita. Sambutlah Ramadan dengan penuh sukacita dan semangat ibadah, agar kita menjadi orang-orang yang diharamkan dari keberkahannya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Setiap orang yang berpuasa di bulan Ramadan dengan benar-benar pasti akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda,
man shama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan iman dan mengharapkan pahala, maka diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Saking mudahnya mendapatkan ampunan di bulan ini, sampai-sampai malaikat Jibril pernah berdoa dengan doa yang diamini oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa man adraka Ramadan falam yughfar lahu dakhalan nar fa ab'adallahu wa ashaqahu. Siapa yang mendapati Ramadan akan tetapi ia tidak diampuni, maka ia akan masuk neraka. Semoga Allah menjauhkannya dari rahmatnya dan menghancurkannya. Hadis riwayat Tabrani. Ini menunjukkan bahawa orang yang tidak mendapatkan ampunan di bulan Ramadan adalah orang yang sudah sangat keterlaluan dalam bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana ia tidak diampuni sedangkan setan-setan dibelenggu, pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, pahala ibadah wajib dilipat gandakan 70 kali lipat. Pahala ibadah sunnah disamakan dengan pahala ibadah yang wajib. Nafasnya orang yang berpuasa dinilai sebagai tasbih, tidurnya dinilai sebagai ibadah, doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap malam Allah Subhanahu wa taala membebaskan banyak hamba-hambanya dari api neraka. Bahkan di sana ada malam Lailatul Qadar yang lebih utama dari 1000 bulan. Setelah semua ini, tentunya orang yang masih tidak mendapatkan ampunan adalah orang yang sangat jauh dan terjerumus dalam hawa nafsunya, sehingga pantas untuk dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillahi min dzalik. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Memang ada orang-orang yang tidak mendapatkan pahala puasa walau sudah bersusah payah menahan lapar dan haus. Puasa adalah tameng dari api neraka. Tetapi ingat, ada perbuatan-perbuatan yang dapat merusak tameng itu. Nabi SAW bersabda, "As-siyamu junnatun ma lam yakhrikha." Puasa adalah tameng selama ia tidak merusak. Kemudian ada sahabat yang bertanya, "Wa bima yakhrikuhu?" Dengan apa ia merusaknya? Nabi SAW menjawab, "Bikidbin aw ghibatin." Dengan dusta atau ghibah, atau membicarakan keburukan orang lain. Hadis riwayat Tabrani. Dusta dan ghibah adalah dua penyakit lisan yang sering terjadi di masa ini. Kita sering menjumpai keduanya dalam setiap pembicaraan, baik di dunia nyata ataupun di media sosial. Seringkali orang yang menyebarkan dusta atau membicarakan keburukan orang lain hanya untuk membuat temannya tertawa. Hati-hati saudara, sayangi puasa Anda. Jangan sampai hujan rahmat, keberkahan, pengampunan dan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan nanti terhalang hanya karena satu atau dua kata yang terucap dari lidah Anda. Jangan pernah menyebarkan dusta, baik secara sengaja ataupun tidak. Di zaman ini begitu banyak berita dusta tersebar dengan cepat melalui media sosial. Perhatikan baik-baik berita yang sampai pada kita. Jangan menyebarkan semua berita yang belum jelas kebenarannya, sebab itu sama saja dengan berdusta. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kafa bil mar'i kidban an yuhdisa bi kulli ma sami'a." Cukup bagi seseorang dikatakan pendusta apabila ia mengatakan semua yang apa ia dengar. Hadis riwayat Muslim. Maka ayo kita jadikan puasa kita di bulan Ramadan nanti menjadi puasa yang paling sempurna. Jauhilah pembicaraan yang tidak perlu, apalagi yang menjerumuskan kepada dosa. Jauhilah pula perbuatan yang tidak berguna. Jaga ucapan dan perbuatan kita. Ingat selalu sabda Nabi berikut ini, "As-siyamu junnatun fala yarfus wala yajhal wa in imru'un syatamahu falyakul inni shaim." Puasa adalah tameng, maka jagalah ia, janganlah berkata kotor dan jangan pula berbuat bodoh alias mengerjakan dosa. Jika seseorang mengejek, maka katakanlah aku sedang berpuasa. Hadis riwayat Bukhari. Semoga kita menjalankan ibadah puasa Ramadan nanti dengan sebaik-baiknya, dan semoga kita dijadikan orang-orang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala.
diampuni dosa-dosanya dan dibebaskan dari api nerakanya pada bulan Ramadan nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Inna ahsana qasasil anam wa arsana ma jarat bihil aklam kalamullahil malikil alam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa li walidayya wa li walidikum wa li jami'il muslimin fastaghfiru innahu wal ghafurur rahim. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Alhamdulillah hamdan kama amar wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah irghaman liman jahada bihi wa kafar. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله سيد الإنس والبشر. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ما اتصل العين بنظر وأذن بخبر. أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى وذروا الفواحش ما ظهر وما بطن وحافظوا على الطاعة وحضور الجمعة والجماعة واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وسنى بملائكة قدسه فقال تعالى ولم يزل قائلا عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم وارض عن الخلفاء الراشدين الذين قضوا بالحق وكانوا به يعدلون ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الستة المتممين للعشرة الكرام وعن سائر أصحاب نبيك أجمعين وعن التابعين والتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا تجعل لأحد منهم في عنقنا ظلاما ونجنا بهم من أحوال يوم القيامة. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمشركين وعلي كلمتك إلى يوم الدين. اللهم آمنا في دورنا وأصلح ولاة أمورنا واجعل اللهم ولايتنا في من خافك واتقاك. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا واهب العطيات. اللهم ادفع عنا الغلاء والوباء والربا والزنا والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا إندونيسيا هذا خاصة وعن سائر بلاد المسلمين عامة يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يؤتكم ولذكر الله عز وجل وأكبر. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. سووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من تمام إقامة الصلاة.
بسم الله صلي والجمعة مستقبل القبلة. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمد النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وأولاده وذريته. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم.
قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم يا غني يا حميد يا مبدي يا معيد يا رحيم يا ودود أغننا اللهم يا غني يا حميد يا مبدي يا رحيم يا ودود أغننا بفضلك اللهم يا غني يا حميد يا مبدي يا معيد يا رحيم يا ودود أغننا من حرامك وبطاعتك عن مسيرتك عمن سواك ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين إلهي لست للفردوس أهلا ولا أقوى على نار الجحيم فهب لي توبة واغفر ذنوبي فإنك غافر ذنب عظيم إلهي لست للفردوس أهلا ولا أقوى على النار الجحيم فهب لي توبة واغفر ذنوبي فإنك غافر ذنب عظيم إلهي لست للفردوس أهلا ولا أقوى على النار الجحيم فهب لي
غافر ذنب عظيم